آج شکریہ ادا کرنے کا عالمی دن ہے اور خاص کر ہمارے ملک کے اندر کس طرح سے اشیاء کے اندر ملاوٹ کی گئی اور کہیں پہ بھی پورے یوکے اینڈ یورپ میں غیر مسلموں کے ممالک کے اندر آپ کو کسی بھی چیز کے ساتھ یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ خالص دودھ لے لیجئے، خالص شہد لے لیجئے۔ جہاں پہ ہم نے اشیاء میں ملاوٹ کی وہاں پہ ہم نے اپنے دین کے اندر بھی کیسی ملاوٹ کی، ہمارے سوشل مسائل کیا ہیں، ہماری اخلاقی اقدار کتنی گر چکی ہیں۔ آج شکریہ کے عالمی دن کے موقع کے اوپر ان ایشوز کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج تھینک یو یعنی کہ شکریہ ادا کرنے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگ آپ ہمیں دیکھتے ہیں، مثبت فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، منفی بھی دیتے ہیں، جو کہ ہماری اصلاح کا باعث ہوتا ہے۔ آپ ہمیں نہ دیکھیں، فیڈ بیک نہ دیں، ہماری حوصلہ افزائی نہ کریں تو شاید میں بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر بیٹھ کے آپ لوگوں سے بات نہ کر رہا ہوں، یا ہمیں 7,10,000 لوگ بلکہ اوورآل 1.2 ملینز لوگ جو ہیں وہ فالو نہ کر رہے ہوتے۔ تو اس کے اوپر آپ کا بے حد شکریہ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم راستے سے گزر رہے ہوں، کسی کے ساتھ ہمارا کندھا ٹکرا جائے تو ہم اس کو گور کے دیکھتے ہیں، ہم اس سے معذرت نہیں کرتے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم سڑک کے اوپر گاڑی چلا رہے ہوں تو کسی سے راستہ لینا ہو تو ہم بڑے زور سے اور غصے سے ہارن بجاتے ہیں، پھر جب وہ راستہ دے بھی دے تو ہم اس کا شکریہ نہیں ادا کرتے۔ جبکہ انگریز نے جب اس گاڑی کو بنایا تو اس کے اندر ایک اسپیشل ایسا بٹن لگایا جن کو آپ پریس کریں اور پیچھے 2 لائٹیں جو ہیں وہ فلیش کریں گے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے راستہ دے دیا۔ ہم ہوٹل پہ کھانا کھانے جاتے ہیں تو ویٹر ہمیں کھانا سرو کرتا ہے، رکھ کے چلا جاتا ہے، ہم اس کو بڑے ایٹیٹیوڈ سے دیکھتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ بھلے اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے، تو ہمیں اس کو شکریہ ادا کرنے کے بجائے ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ آپ کسی سٹور کے اوپر چلے جائیں، آپ وہاں پہ اس سے کوئی چیز خریدیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی دکان کے اندر سے، تو آپ کو اس کے اوپر بھی تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو وہ جگہ ہیں جہاں پہ شکریہ ادا کریں گے تو آپ کا جو معیار ہے اخلاقی وہ بلند ہوگا، وہ اعلیٰ ہوگا، آپ کی پرسنالٹی کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ اسی چیز کو اگر دیار غیر میں اوورسیز میں دیکھیں، یوکے اینڈ یورپ میں جہاں پہ غیر اسلامی ممالک ہیں، اس کے اندر جو غیر مسلم لوگ رہتے ہیں، ان سے راستے میں جا رہے ہوں تو وہ اسمائل کر کے آپ کو جو ہے وہ ہائے، ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون جیسی چیزیں کہنے کو ملیں گی۔ آپ کو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ رسپونڈ کریں، یا آپ ان کو کہیں تو وہ نہ آگے سے جواب دیں۔ پہلی تو بات ہے وہ خود سے یہ چیزیں اپنے منہ سے دہراتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے کے اندر میں نے کیا دیکھا کہ پچھلے 10-12 سالوں کے اندر لوگ اتنے مصروف ہو کے اقدار جو تھی اخلاقی وہ اتنی نیچے چلی گئی کہ وہاں پہ السلام علیکم کہنے کا رواج ختم ہو گیا۔ کسی کو اگر السلام علیکم کہیں، کوئی انجان آدمی ہو، تو وہ آپ کو آگے سے بڑی حیران کن چیزوں سے دیکھے گا۔ مگر جہاں پہ ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو راستے سے چلتے ہوئے سلام دیتے ہیں۔ میں نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر واٹس ایپ کا نمبر دے رکھا ہے اور یقین کیجئے کہ وہاں پہ مجھے 90% لوگ السلام علیکم نہیں لکھتے بلکہ ہائے لکھتے ہیں، ہیلو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں پتہ نہیں کیوں ہائے لکھنے والوں کو نہیں جواب دے پاتا، عجیب سا لگتا ہے، لیکن میں کئی بار جواب دیتا ہوں تو آگے سے السلام علیکم ٹائپ کر کے رکھا ہوتا ہے، اس کو جو ہی سرچ کریں آ جاتا ہے، اس کو کلک کیا تو چیز چلی جاتی ہے، یعنی کہ ہم لبرل کی طرف جو ہیں وہ زیادہ چلے گئے۔ اب آتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کی ملاوٹ کی اور ہم نے دین کے اندر بھی کیسی ملاوٹ کی۔ یہ ایک بڑا مفصل چیپٹر ہے جن کے اوپر ہم غور نہیں کرتے، اور ہم مذہب کا نام بھی استعمال کر کے جو ہے وہ چیزوں کو فروخت کرتے ہیں، بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتنے جھوٹے ہیں، اتنے فریبی ہیں، اتنی مکاری ہے کہ ہمیں لکھنا پڑتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ خالص ہے۔ مثال دے دیتا ہوں، میں ایک چیز میری نظر سے گزری تو اس کو وجہ بنا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یورپ اور امریکہ کہیں بھی چلے جائیں، کہتے ہیں کہ آپ کو کہیں پہ بھی یہ کچھ لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ وہ یہ کچھ کیا ہے؟ خالص دودھ، خالص گھی، خالص شہد، خالص اجزاء سے تیار فلاں چیز، خالص مسالے، خالص آٹا، یا 100% خالص آم کا جوس وغیرہ وغیرہ۔ وہاں لفظ خالص کا تصور خالص تک ہی ہے، اور وہاں ان کو خالص لکھنا نہیں پڑتا بلکہ ان چیزوں میں ملاوٹ کا تصور بھی سرے سے موجود نہیں ہوتا کہ بھلا ان میں بھی ملاوٹ کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنی برانڈ کے نام یروشلم کی کسی عبادت گاہ یا روم کے کسی چرچ کے نام کے اوپر نہیں رکھتے، مذہبی جذبات کا فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ اقوام عالم میں اپنی چیزوں کو بہتر سے مزید بہتر کر کے مارکیٹ میں لا کر ایمانداری سے ان کو بیچنا چاہتے ہیں اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ مگر ہمارے ہاں
तो अंदाज ही निराला है। इस्लामी शहद, मदनी घी, सूफ़ी सोप, आटा वगैरह वगैरह मज़ीद इजाफ़ा के 100% खालिस है। तो अगर इस हद तक की नौबत पेश आ चुकी है हमारी सोसाइटी में कि जब तक हम उसके साथ श्योरिटी दे के ये नहीं लिखेंगे कि ये खालिस है, तो तब तक जो है वो आप उस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे। फिर आप देखिए कि ठीक है, अंग्रेज़ ने मिलावट की, हम दूध में पानी की मिलावट करते थे, हम देसी घी के अंदर मिलावट करते थे, हम और चीज़ों में मिलावट करते थे, लेकिन वो जो चीज़ें थी उसमें अंग्रेज़ ने जो मिलावट की वो क्या थी? वो दौर जदीद है, चॉकलेट बना दी उन्होंने, और चीज़ें बना दी, तो उसको हम अंग्रेज़ी मिलावट कहते हैं। वो हमारी देसी मिलावट थी, जो अंग्रेज़ी मिलावट से देसी मिलावट जो थी वो बेहतर थी, लेकिन इस्लाम के अंदर जो है वो मिलावट करना हराम है। फिर हमने क्या किया कि मक्का ट्रैवल, मदीना मार्केट, फ़लाँ चीज़, हमने अपनी मजहबी जो बड़ी चीज़ें थी उनके नामों को इस्तेमाल करके अपने कारोबारों के नाम रखे। हमने किसी चैनल यूट्यूब के साथ या किसी बड़े चैनल के साथ 5 का लफ्ज़ इसलिए लगाया कि उसका मकसद है जी कि पाक तन, पंच तन पाक। फिर आप देखिए कि दीन के अंदर किस तरह की हमने मिलावट की कि हमने बेशुमार जो दीन की चीज़ें थी उनको छोड़ा। नो डाउट अल्लाह के नेक लोग हैं, सूफिया इकराम हैं, उलमा इकराम हैं, अल्लाह के नेक वली हैं, मगर हमने जहाँ पे देखा कोई मजजूब था, कोई नांगे पीर बना दिए, उनके नाम को इस्तेमाल किया, वो डोलियाँ बनाई, चंदा जमा करने के लिए निकले, मिलाद मनाते हैं, उसके ऊपर गरीब भूखे मर रहे होते हैं, लेकिन हम अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हमने दिखावा जो था वो उस तरफ ज़्यादा चलेगी। और मैं ये बात नहीं करूँगा कि हम फ़िरक़ों में तकसीम हुए और इस तरह से दीन के अंदर मिलावट हुई, लेकिन हम अपने कारोबार में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी दीन के नाम को इस्तेमाल करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हम लोगों को इमोशनली जो है वो उसकी तरफ राग़िब करके हम अपनी चीज़ों को बेचें। मुसलमान के पास तो जो सबसे बड़ा हथियार होता है, जो उसकी ईमानदारी होती है, वो उसका सबसे बड़ा सबूत होता है, जो उसका सबसे आला अखलाक होता है, उसी की बुनियाद के ऊपर, तकवा की बुनियाद के ऊपर इस्लाम के अंदर इंसान बड़ा है, ना कि काला सफ़ेद किसी ज़ात पात का होने के बजाय वो इंसान इस्लाम के अंदर बड़ा है जिसका अखलाक बड़ा है, ना कि जिसके पास दौलत ज़्यादा है और जिसका मकान बड़ा है और जिसके पास गाड़ी बड़ी है। आखिर ऐसे हमारे पाकिस्तान के अंदर क्यों हुआ? एक तो लोग गुर्बत में हैं, मुश्किलात में हैं, फिर जो लोग हैं वो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा राग़िब हो गए। वालिदैन जो थे उन्होंने बच्चों को वक्त देना छोड़ दिया। पहले जो वालिदैन होते थे वो कम से कम ये कहते थे कि जब घर पे मेहमान आ जाए तो आपने ये कोशिश करनी है कि जब उसको अलविदा करने जाएँ तो उस वक्त तक वापस नहीं आना जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो जाए, और उसको आखिरी टाइम पे हाथ भी हिलाना है। तो ये शुक्रिया अदा करने के आलमी दिन के मौके के ऊपर सोचा कि कुछ जो हम महसूस करते हैं कि हमारे सोशल इशू क्या हैं, छोटे छोटे, देखने में छोटे हैं, दिखने में छोटे हैं, मगर ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी मिलजुल के एक बड़ी चीज़ बना देते हैं, और इसी के अंदर जो है वो माशरे में खूबसूरती पैदा होती है। और दुनिया के अंदर जो छोटे माशरों के अंदर जो आम इंसान जो हैं इंडिविजुअली जब ऐसी चीज़ें करते हैं तो वो एक बहुत मुल्क के अंदर बसने वाले जो अफराद हैं उनकी वजह से मुल्क भी खूबसूरत बनता है और माशरा भी खूबसूरत होता है। और इस वजह से जो है बद अखलाकी में कमी आती है, अखलाक, प्यार और मोहब्बत में इजाफा होता है। मगर हमारे यहाँ सोशल मीडिया जो हमें मिला था उसके ऊपर हमने अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी थी और दूसरों की मुलाकात जो थी वो हम तक पहुँचनी थी और हमने उस मुलाकात से सीखना था। एक्चुअली ये एक मुलाकात का ज़रिया था। हमने उसके ऊपर जो इंसान थे, इंसानों के मुँह जानवरों के ऊपर लगा दिए। हमने सियासत के अंदर इतना वक्त दिया कि 24 घंटों में से जब भी 16 घंटे जाग रहे होते हैं उस 16 घंटों में से 8 घंटे जो हैं उस सियासत को हम डिस्कस करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं और उसमें भूल के कि क्या चीज़ें करनी है। एक एक गांव में 3 मसाजिद का बनना, हर मसाजिद के अंदर अलग वक्त के ऊपर अजान का होना, फिर आपकी दाढ़ियों के रंग मुख्तलिफ रखना कि वो हमारी पहचान है, फिर सर के ऊपर टोपियाँ इसलिए पहनना मुख्तलिफ रंग की कि वो हमारी पहचान है। तो इस तरह से हमने जहाँ पे अशे खुर्दनोश के अंदर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कारोबार के अंदर दीन का नाम इस्तेमाल किया, वहाँ पे हमने अपने दीन के अंदर भी मिलावट की और हम अखलाकी इक़दार को पीछे छोड़ के शुक्रिया तक अदा करने से कासर हैं और अस्सलाम वालेकुम कहने से भी दूर चले गए। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। क्या आप लोग भी इस तरह की चीज़ें महसूस करते हैं या नहीं करते, या हमारी तरह बाकी जो ममालिक हैं दुनिया के वो भी ये समझते हैं पहले अखलाक प्यार ज़्यादा होता था अब कम हो गया। ये कबातें, इस तरह की कमियां पेशियां सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जिस जिस मज़हब के लोग हैं उन तमाम के अंदर इस तरह की कमियां पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और फिर अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा।
अब्रार कुरैशी के साथ।